инсон дар зиндагӣ дар ҳар касбу коре зиндагии хешро пеш мебарад ва миёни ҷомеа то ҷои хизмат мекунад. вале зиндагӣ на ҳамеша барои инсон имконияти муаррифӣ буданро ё ки маҳбуб шуданро медодааст. аслан дар ин зумра одамон онҳое шомил мешаванд ки ҳунари хуби сухангӯӣ доранд, санъаткори хуб ҳастанд ё ки ҳунарманде ҳастанд ки мардум онҳоро дӯст медорад. якеро ба хотири ҳунарашон, якеро ба хотири интихоби сурудашон, яке дигарро ба хотири навозиши хубашон мардум дӯст медоранд. қаҳрамони навбатии барномаи пайроҳа шахсе ҳаст ки бузургонро хуб омӯхта ва ашъори бузургонро ба оҳанг даровардаву ба мардум пешниҳод кардааст. мегӯянд ки зиндагӣ рангобаранг аст ва рангҳояш авроқи китоби нохондаро мемонад ки аз чӣ шудани ҳолати қаҳрамони китоб бехабар ҳастӣ. қаҳрамони барномаи мо ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Қурбоналӣ Раҳмон аст. Қурбоналӣ Раҳмон зодаи шаҳраки Восиъ аст. замони наврасии Қурбоналӣ дар зодгоҳаш сипарӣ мешавад. ба фикри ман ҳеҷ вақт ҳамон овони кӯдакиашро фаромӯш намекунад. алал хусус даврони мактабӣ. оле агар даврони мактабиро ба даврони донишҷӯӣ агар тақсим кунем, хеле фарқи калон дорад. овони анаки дар мактаби миёна мехонӣ, аммо ҳамсинфо, ҳамдӯсто, ҳамрафиқои кӯдакӣ фарқи калон дорад. барои мен ҳеҷ вақт фаромӯш намекунам, аввал мо мактаби ибтидоиро гузаштем ки ин мактаби ибтидоӣ иборат аз 4 сол буд. аммо 4 соле ки таълим гирифтӣ, баъд ба мактаби пурра яъне шомил мешавӣ. Қурбоналӣ ёд дорад рӯзгори мактабиро ки дар зери муҳаббати модари бузургаш ва устодони мактаби зодгоҳаш сипарӣ мешуд. ӯ мегӯяд ки чунин рӯзгор аз беҳтарин рӯзҳои зиндагиаш буд. хонаи мо ки зиндагӣ мекардем, як мумкин ки як 50 қадамро аз ӯ тарафи кӯча буд. бисёр наздик буд. ман бисёр ёд дорам, вақте ки ҳами танаффус мебаромем, синфи 17 ё 4, ҳама бӯи машоми нонпазии модарам ба ҳамун ҳавлии мактаб меомад ва ман тез мегирехтам, ӯ параи роҳ мерафтам, хона мерафтам, модарам раҳматӣ нон пухта истай. баъд бачаам биё мегӯ тез ҳама тавақча дар оби ҷӯш мерехта, тез камтар, яъне тезако. ана ман ону пухтагӣ як мегирифтам, тезако мехӯрдаму, ана бои тари сумка надоштам, халтача доштам, материали карбон халтача мекарданд. бо дар халтача ҷои рангдона медӯхтанд ки ҳами шишачаи рангдоне ки пироқати менавиштем, ҳамун ранг нарезад гуфта ҳамуҷа ҷо мекарданд. ана бо гашта меомадем, дарса идома медодем. манаш бисёр боядмай. баъд аз он мо гузаштем ба мактаби пурра, яъне таҳсилоти 10-солаи мактаби ба номи Шевченкои ҳамун шаҳрчаи яъне Восиъ. падари Қурбоналӣ ҳамеша дар хизмати халқ буд. дар баробари оне ки шикорчии номӣ ва моҳигири хуб буд, ҳамеша дар маъракаҳои мардум ошпазӣ мекард, зеро дар маҳаллаашон кам буданд ошпазон ки тавонанд ҳамеша дар хизмати халқ бошанд. даврои мактабӣ даврои ширин буд, даврои муаллимоша бисёр дӯст медоштем. баъд як аҷибиш ҳамин буд ки дар ҳами тамоми мактаб китобхона буд. дар болои партҳои мо талаба мактаб будем, ҳами ашъорои ҳазрати ҷомиву ҳофизи бедили Саъдӣ ҳама вақт буд, чӣ дар китобхона, чӣ дар ҳами синфхонаҳо. ин бисёр хуб буд. китобхона навбат мепоистанд, мерафтанд.
муҳаббати санъат дар вуҷуди Қурбоналии хурдсол ҳанӯз аз овони мактабхонӣ пайдо мешавад, зеро ӯ яке аз мактаббачагоне буд, ки пайваста дар кружоки мусиқӣ ширкат менамуд. ҳатто ҳамон ҳангом бо санъаткорони деҳа дар тӯю маъракаҳо рафта ҳунарнамоӣ мекард. ёд дорам ана шодарон хуатали мегуфтанд, хуатали ғижакнавоз. ин қадар бо ҳамо ғижакаш рости гап ҳамин рақсида менавохт. Ман ёд дорам ана нав аккордеона ёд гирифтам, мана тӯй буд. аз ҳамин восе дар роҳи оҳан ин хел як аробачае буд, ки амуна тила мекарданд, мерафт. ҳамон аробачада савор шудем, омадем ҳамин як қишлоқи деҳаи Данғара. як ғижак дораду ман аккордеон. баъд шабона ки шом шуд, баъд ҳамин дарзои ҳизми пахта пая ҳамна гулхан кардану ана то нисфи шаб ҳамун ин аппарат дар куҷо, микрофон дар куҷо, ҳамуҷа баъдам сурудои халқӣ мехонд. нахустин шеърҳое ки Қурбоналӣ миёни мардум месароид, сурудҳое буданд, ки ҳунарманди маъруф Ҷурабек Назрӣ месароид. Қурбоналӣ мегӯяд, ки нахустин бор Ҷурабек Назриро дар оинаи нилгун дидаву мафтуни садояш шуда буд. шабакаро мемонем, як ҷавони қоматбаланд ҳамин тор дар дастуш бо ҳамин ҳалқаи ҳозина бари ҳамун чарх мезад. дар ҳамин шабака якум буд. ҳамин яке чарх зад ҳамун ҳалқаву ҳамин пушташ омад, пушт қатӣ, баъди хел ҳалқа чарх дод, мебинем ана номша хондан Ҷурабек Назирӣ. баъд ҳамун суруд аввалинша гӯш кардам. ма қурбони сару пои ту мешам, модари ман, фидои қалби зебои ту мешам, модари ман. бовар кунед, акн тамоми мардум як шабака тамошо мекунанд. аз ин ҳунарманд ҳама огоҳ мешавад. ҳунарманда анча манча камчин буд. ин қадар дар дили қалби ман ин қадар ҷо гирифт. ин ҳамин суруде ки агар қабул шуд, ҳамин пашми баданат ана дар ҷунбиш медорад. яке амуда, яке бадтар ҳамин Аҳмадзоирда ман ҳамин хел шудам. ана баъд ҳамун суруда бо аз картҳо гирифта патефон мегуфтанд, монда ҳаминро машқ мекард дар мактаб. ҳангоми дар синфи ҳаштум хондани Қурбоналӣ дар шаҳри Кӯлоб озмуни ҷумҳуравӣ барои дарёфти ҷавонони эҷодкор баргузор мешавад ва муаллим Қувваталӣ, ки саҳми бештар дар санъатомӯзии Қурбоналӣ дошт, ӯро ба озмун мебарад. синфи ҳашт охирон ҳашт буданамда яке ҳамин Қувваталӣ роҳбари мусиқии хонаи маданият омад, гуфт ки бачам ака пирамардай, Кӯлоб мерем, аккордеон табиӣ Кӯлоб мерем, чӣ кор мекунем? талаба мактаб чӣ хел аст, тасаввурам надоред. уҷа озмуна амуҷа мерем иштирок мекунем. баъд бародарам аккордеона гирифтем 18 километр аз Восе, албатта бо автобус. баъд рафтем шаҳри Кӯлоб, шаҳри калон. баъд ҳамин театри драмавӣ ба номи Сайдали Вализодаи Имрӯза ҳаминҷа ворид шудем. чашмон ба ҳамин Абдулфаттоҳ Одинаев раста, Хайрулло Абдуллоев аз Душанбе аъзои жюри рафтанд. баъд хай дарҷа Бобоҷон Азиз, Сурайё, ки бо кадом ҳофизои дигар аз ноҳияи Москов ҳунармандош ҳама ҷамъ шудааст. ман талаба мактаб, чӣ мехонам? баъд навбати ман расид, ки талабаи синфи ҳашт мактаби миёнаи Восе ҳамин саросимаш ҳамин рубоба менавохтам. рубоба гирифтам, ба саҳна баромадам. навозанда нест. баъд хондам. рӯзгорест ки савдо задаи ишқи туям. ҳамин хондам, ки фатодина дастша боло кард. бачам бест. синфи чанд мехонӣ? гуфтам синфи ҳашт. бибро ту бира дарс бхон, ту чо мекунӣ ишқа? ишқи туям. бибро гап замедем, биром ма ҳамин тамом шуд. аз назар гузорид
حولی تئاتر برآمدن که همین پیرمرد خواتلی همین ایدورگی دیستن که زورشون التماسشون کیسه همین بچه نفهمید خطا کرد یه اکردون خطی میخواد اکردون خط هیچ کس سرود نمیخونه وقت امیر برگه بینن با یک مشقت های عمود از اجرا بو از نو تئاتر در آورد انا اجرا بعد ما اکردون در خیستمو مقربان سر و پایت میشم مادری من انا سرود طلای با مکتب تو گذاشتی دوشنبه میره ای دوشنبه رفتگی نیستی دیگه تو همون روزی انا رفتن شب روز خواب نیستیم که دوشنبه میریم озмуни мазкур заминаи бориз барои санъаткории Қурбоналӣ мегардад, зеро маҳз дар ҳамин озмун ӯ бо Ҷурабек Назрӣ ошно мешавад, ки баъдтар дар кору эҷод барояш кӯмак мерасонад. баъд сеюм тур дар театр опера балет шуд ҳамин меҳрубон назар вазиру фарҳанг буд ба ман хиста медали тилло инъом карда лавреди мукофоти фестивали сурудои камсамолӣ як рубоб тӯҳфаам кард دیگه در گازیتو برآمده این رکلام را بینی بعد فدو اتنیف نیستون همه بچه اگر از تقلید دست نکشه هیچی نمیشه ما تقلید کردم کو اگر از تقلید دست کشه خیلی آینده خوب است خیلی نوشته بود بعد استوسا ما گویا که همین تقلید استوسا برآمدیم بعد این کلاسیکو را دست گرفتیم بعد رویه ما کمتر بعد بیگانه تر شد. قربانعلی بعد از ختم مکتب میانه با پیشنهاد دوستانش حجت‌هایش را برای سپاریدن به دانشگاه و بخش حقوق شناسی میسپارد. ولی چون خود او میگوید خوشبختانه این سپاریدن امتحان‌ها چند بال برای گذشتن در این بخش نمیرسد و او راه میگیرد دانشکده صنعت تاجیکستان را. دانشکده صنعت مکانی بود که قربانعلی در قطار دیگر همسالان خویش نازکی‌های صنعت ملی را می‌آموزید و برایش اشتراک در برنامه‌های شهری و ولایتی میسر می‌شود. بعد ختم دانشکده قربانعلی برای فعالیت به شهر واسع برمیگردد. اینا ما را راه دادن اما زادگاه ناحیه واسع. اومدم یک به یک من علاقه میشناختن دیرکتر خانه مدنیت قبول کردن بعد چند وقت کار کردم انا مدیر شعبه فرهنگی ناحیه واسع کار کردم و از همونجا همین به صف اربع انا خود خبر کرای پرده شب دوشنبه یک نیم سال ما خدمت کرد گشته اومدیم علاقه من روبری بدهی انسامبل چشمه نوعی کلخوز خواجگی برای لیلی دو وقت آزی میرالی محمد علی همون قبول کرده قریب 50 نفر کارکن داشتم همون انسامبل آوازداری که در 78 در شهر زاکاپان رسولگاه جمهوری خلق پولشا در بین 40 مملکت دنیا جای اول توجه طلایی گرفته بود سال 87 بود. قربانعلی رحمانوف یکی از هنرمندایی هستند که نوتکرار هستند و بین مردم محبوب هستند و من نیز از خردسالی بسیار سرودهای اون کسی رو گوش میکردم. باور کنید حتی ناگفتنی ها است که مثال در دوره که ما خرد بودیم استاد قربانعلی رحمانوف سرود میخوندن ما از سرودهای اون کس در مکتب ها در کرژوک‌های مکتب ها در فصلهای که معرکه‌های مکتبی میشد کرژوک‌های مکتبی ما سرودهای اون کس را زمزمه میکردیم. فعالیت قربانعلی در بخش‌های گوناگون فرهنگ صورت میگیرد و بعد خدمت حربی او را راهبر انسامبل چشمه و بعداً راهبر انسامبل سامان تعیین میکنند. هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربانعلی رحمان
در حقیقت هنرمند اصیل است. او در جاده صنعت به هر حال سبک خود را پیدا کرده توانست. پیش از همه او را ما با سرود همون تاجیکستان خورد نیست که بسیار صمیمی و بسیار زمینی سراییده است. شعر غایب سفرزاده در همین جا علاقه او به دیده ها، به چشم ها، به گوش های ما معوا گرفت. دیگر اینکه او بیشتر به سخن رو می آورد. خیلی که میگن شعر حکم آه کشیدن را داشته باشد، اگر آه کشیدن همین شعر موسیقی است، اما آه موسیقی است، نوا است. این چیز را ما بیشتر در اون سرودهای خلقی و سرودهای بسیار کلاسیکانه که از خود کرده است و پیشکش ما نموده است، ما بیشتر احساس میکنیم، درک میکنیم. این فعالیت در انسامبل سامان قربانعلی با هنرمندان دیگر به دیگر کشورهای دور و نزدیک سفر نموده فرهنگ مردمی تاجیک را معرفی نموده است. او میگوید که در هر سفر کاریش کوشیده است تا به زیارت آرامگاه بزرگان ادبیات برود و یاد دارد که چگونه بار اول غزل حافظ شیرازی را در آرامگاهش ترایید و تصمیم گرفت تا بعد بازگشت به تاجیکستان برنامه حافظخوانی کند. مژده وصلی تو کو که سر جان برخیزم، طایری قدسم از دام جهان برخیزم. یا رب از ابری دو ید بیرسان بارانی، پیشتر زان کی چگر دیزی میون برخیزم. خلاصه همه غزل رو خوندم. این عبدالله جان گفتن اکه قرون تو ایرو همین نوشته شعر حافظ خوند ایسته. ما گفتم برادر ما همین زبان فارسی رو اول اخذ نکردم، مثل تنبل من نمیدم فارسی. این قربان همین شعری تو خوندی بوله همین شعبایتش بوله خبر همین حافظ همین نوشته کی بوده است. همین خساره فراش نکرد. بعد همه چه بعد از پیغام حضرت حافظ بود، ای خداوند بود، اولش که ای خداوند. بعد گفتم چی میشه که من شنبه برم یک برنامه حافظ خوانی کنم. بعد سفارتخانه ایران خط همکاری کردیم، بعد اون نام شوندن کشتی شکستگانیم. بعد یکیم کنسرت که در همین اپرا بالت بود، همین حافظ خوانی بود. وقتی که به سلسله خوانی رو آورد و اون سرود و ترانه های هم روبای خوانی، هم غزل خوانی، هم عمر خیام، هم حافظ، هم جلال الدین بلخی، در اینجا هم او به یک طرز، به یک اسلوب خود گویا که یک سلسله چیزهای به رشته آهنگ کشیده توانست و با ما همه چیز افشا شد که او درک سخن را خیلی خوب عمیق میداند و چیزان آهنگ بستن با آن را الکی از حساب هم تجربه هم صنعت بلندش احساس کرده است. پیش از همه برای صنعتکار چی ضرور است؟ درک سخن. او در این چیز الکی وقتی که بسیار هم راهبر انسامبل ترانه و رقص چشمه بود، هم راهبر انسامبل سرود و ترانه سرود و رقص سامان، اینجا الکی او در اینجا ما او رو همچون راهبری که بسیار غمخوار و بسیار به سخن اهمیت میده و بسیار استعدادهای خوب هم به گرد خود گرد آورده توانست میشناسیم. سفر هنری داشتیم به ناحیه واسه. ما همگی قریب 2 هفته در خانه یعنی زادگاه استاد قربانعلی رحمان مهمان بودیم و چون آمد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بود، ما با سفرهای هنری به ناحیه‌ها به کنسرت رفتیم. می‌بینن که شخصیت رو فقط یا در سفر میشناسی یا اینکه در یک جایگی با اون کس همگی یا 2 روز یا 3 روز همنشین باشی و اون کس بردی استاد قربانعلی رحمان در اون است که شخصی خاکسار هستند، زمینی هستند و همیشه با مخلصان خویش در رابطه هستند. من برای همین استاد قربانعلی رحمان رو همچون استاد خویش، همچون یک هنرمندی شایسته جمهوری تاجیکستان میشناسم و احترام دارم.
баъдан бо саъю талош ва ҳамкорӣ бо донандагони адабиёт ва шоирони тоҷик ӯ барномаҳои консертиро дар ашъори бузургони адабиёт Саъдии Шерозӣ, Иқболи Лоҳурӣ, Бедил, Хайём, Мавлавӣ ва дигарон баргузор менамояд. کفری مرا ایمان کنی جسمی مرا چو جان کنی دردی مرا درمان کنی ای درد ای درمانی ما سوی ما داری نظر روی کنین خاکی بسر آواز در به سر بسر من زانی تو زانی ما ساقی شرابی معنوی درد از جامی روی گر قول ما می نشنوی پنهان خوری خزلان ماه درکی برا درمان کنی درکی برا درمان کنی درکی برا درمان کنی درکی برا درمان کنی دردی مرا 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 درمان کنی همین صبح شبی را من یاد دارم چقدر صبح می شود همین از تجربه همین صبح در ذهن آدم بسیار میمونده است تیز میمونده است شعر از یاد کنی یا اگر پرچه بخونی بعد یا که آهنگ ایجاد کنی انا شما شعر افتید خطی همین آهنگو را میفتین اگر بسیار مردم حیران میشتی این قدر سرود و آهنگ بستن همش انا آهنگو خودم است بعضی یکون جز احمدزار استاد جورابیک نظیر اگر در کار بشید داخل کرده باشم کرده نباشد همش کردم انا متنشا بله همین متنشا میخوندم که خودم اول صرفه میرفتم بعد انا میگفتم اون را تور میکردم ولی من همین خیلی سوال بسیار میدن که چی با که قربان در وقت سرخانه کتف جانی و کلاجمونی بسیار میکنی ای خود میره برای میگفتم که من همین معنی شعر را فهمیده میخونم قربانی رحمان در حقیقت توانست در اجرای سروهای مثال کلاسیکانه و خلقی خود را دریابد و با مردم پیشکش کرده تواند. اگر ما مقصد رو بیاریم با آن چیزهایی که سروهای سلسله خوانی او با مردم چی داد همین را احساس کردیم که او میتواند که پس از حز ربایی خیام کدام ربایی دیگر خوند دیگر اینکه پس از یک غزل حافظ کدام غزل حافظ دیگر باید بیاید پس از غزلهای بسیار روان و آهنگناک جلالدین بلخی کدام غزل دیگر را بیند افشا کند و رشته آهنگ کشد در این چیز هم او موافق است زین چمن برگی گله نیست نگرداند رنگ با خبر باش که امروزی تو فردا دارد مثلا تو میبینی گلزارا این قدر گلوی خوش رو بعد چند حالت بیابین گلو همه چی است پژمرده ریختگی ای انسان میگه عمرت هم با مانند همین است میگه میگذرد از فلک بین حالا کامیدی نمی آید به دست شاید خواهی آتش زن خانه زن برو اینا بیدل روز که در بین همین شعر برای خواندن بسیار بابو مشکلی بود که بسیار با لغت کار کردیم برای فهمیدن معنای غزل بیدل در حقیقت مشکل قربانعلی رحمان در ایجادات خود همیشه کوشیده است تا معنی بلند را انتخاب نماید و با آهنگ مخصوص که تنها خاص خود اوست
به بیننده و شنونده رساند. امروز بهترین برنامه‌های کنسرتی این هنرمند در خزینه کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان حفظ می‌گردند و دوستداران فرهنگ والا همیشه از آنها استفاده می‌کنند. قربانعلی رحمان از زمره آن هنرمندانی است که سبک خاصه دارد، انتخاب خاصه دارد و میان مردم آبروی و احترامش نیز خیلی بالا رفته. او شکرگزاری از آن میکند که در این دیار به وایه رسیده است و از فرهنگ والای تاجیکانه سرود خوانده است و توانسته است اشعار بزرگان ادبیات تاجیک را برای امروزیان معرفی سازد. من حاضر میخوام که از نو جوان شوم، باز چی کارهای دیگر کنم، لیکن از جوانم بسیار خواهش میکنم که به امید پیری نشوند. انا هرچی میتونن وقت غنیمت دارن، انا از خود یک چیز باقی مانند. میگن که شما را عمر 1000 ساله طلب میکنیم. نه، اون نفر هیچ وقت 1000 ساله نمیشد. بگذار کار اون 1000 سالها دوام کند، انا به منفعت کشورش، به منفعت ملت باید خدمت کند، اگرچه از دست بیاید.